السلام علیکم، نیو مارننگ کے ساتھ میں ہوں فیضان احمد بٹ۔ آپ کو بتائیں چین کے شمال مغربی شہر گانسو میں ہولناک زلزلہ آیا ہے۔ 6.2 شدت کے زلزلے نے زمین ہلا کر رکھ دی، متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، 111 شہری ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر اور مرکز صوبہ لانزوو کے دارالحکومت سے 102 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، چین کے شمال مغربی علاقے میں زلزلہ آیا ہے، متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، 111 شہری ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔ الیکشن شیڈیول پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا۔ 22 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے، جس کے بعد امیدواروں کے ناموں کی فہرست 23 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 24 دسمبر سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی، جبکہ 3 جنوری 2024 کو کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ 10 جنوری 2024 کو اپیلوں پر ایپلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا۔ 11 جنوری 2024 کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کی جائے گی۔ 12 جنوری کو 2024 کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ اسی طرح 13 جنوری 2024 کو امیدواروں کے انتخابی نشان الاٹ ہوں گے، جبکہ پولنگ ڈے 8 فروری 2024 بروز جمعرات ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے دو طرفہ بات چیت جاری رہتی ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر کوئی پوزیشن نہیں لیتے، پاکستانی عوام کے منتخب رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی آرمی چیف نے محکمہ خارجہ، پینٹاگون حکام سمیت دیگر سے ملاقاتیں کی۔ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو اتحادی اور نیٹو پارٹنر ہے، پاکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر شراکت کے منتظر ہیں۔ الیکشن التوا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ حلقہ بندی تبدیل کرنے کا بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں پر بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا، اس درخواست پر فیصلہ دیا تو درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ کسی انفرادی شخص کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے، سب کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن لمبا ہو۔ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل میں سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی عدم موجودگی کے باعث گزشتہ سماعت پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ شفاف انتخابات کے لیے نگران وفاقی وزراء کو ہٹانے کی درخواست پر کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آج دن 1 بجے درخواست کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ درخواست گزار نے مبینہ جانبدار وزراء کو نگراں کابینہ سے ہٹانے کی استدعا کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر لفظی وار، بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے مفاہمت کے بادشاہ، آصف علی زرداری کا بلوچستان میں جوڑ توڑ، سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، مسلم لیگ نون نے کراچی سمیت سندھ پر نظر جما لی، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی سے انتخابات میں حصہ لینے کا امکان، نون لیگی قائد نے تنظیمی عہدیداروں کو شہباز شریف کی انتخابی مہم ترتیب دینے کی ہدایت کر دی، کے پی میں اے این پی اور جے یو آئی نے بھی سیاسی ماحول گرم کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابی سرگرمیوں میں تیزی، سیاسی گہما گہمی بڑھ گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ڈیرے، نون لیگ نے بھی سندھ پر نظریں جما لی، مفاہمت کے بادشاہ نے بلوچستان میں جوڑ توڑ کی سیاست شروع کر دی، کے پی میں اے این پی اور جے یو آئی نے بھی سیاسی ماحول گرم کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ ملنے پر سرپرائز دینے کا دعویٰ، آصف زرداری کا جادو چل گیا، سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ ادھر صدر نون لیگ شہباز شریف نے کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑنے کا عندیہ دے دیا۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال نے بھی سندھ والوں سے ایک موقع مانگ لیا، سندھ کو ترقی نہ ملی تو جو سزا دیں گے قبول ہوگی۔ صوبہ سندھ میں اگرچہ پیپلز پارٹی کی مخالف حکومت تھی، لیکن وفاقی حکومت نے بھرپور کردار ادا کر کے کراچی کے عوام کو امن دیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا بھی لاہور کے علاوہ سیالکوٹ اور گجرات کوٹلہ سے الیکشن لڑنے پر غور، اے این پی اور جے یو آئی میں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے شروع ہو گئے۔
RTS بٹھا کر جسے لایا گیا وہ ایک موٹر وے نہ بنا سکا، آئین اور قانون پر چلنے والوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ نون لیگی قائد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہا سلیکٹڈ کو لانے کے لیے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا، سوچا نہ تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کیا جائے گا۔ 1999 کی ایک صبح وزیر اعظم تھا، شام میں ہائی جیکر بن گیا۔ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا۔ 1999 میں وزیر اعظم کے منصب میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کر دیا جائے گا۔ صرف یہ تھا مقصد کہ وزیر اعظم کو فارغ کیا جائے، کیونکہ ایک سلیکٹڈ بندے کو لے کر آنا تھا جو 2018 میں ہمیں RTS بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی، کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی جو کہ سکھر سے حیدرآباد؟ ناانصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں۔ IMF سے ہم نے خدا حافظ کہا تھا۔ میں 14 سال جیل میں رہا، تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا تربت میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا اسلام آباد نے بھی بلوچستان کو سمجھا ہی نہیں۔ بلوچ بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے ملک کو بنائیں، سب کچھ پیار اور بھائی چارے سے بنے گا، مار دھاڑ سے کچھ نہیں ہوگا۔ بولے آج میری شادی کی سالگرہ ہے، بے نظیر بھٹو کے غم کو لے کر سیاست شروع کی، عوام کے مسائل کا پوری طرح ادراک ہے۔ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے۔ 14 سال جب میں جیل میں تھا اور دنیا میں بہت کم سیاسی لوگ ہیں جتنے اتنا عرصہ جیل میں کاٹا ہو، بی بی صاحبہ کے غم کو بھی لے کے میں نے سیاست شروع کی، پیپلز پارٹی کی قیادت شروع کی۔ آج آپ کو میں بتاؤں کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے۔ بلوچستان تو پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے، مگر سوال یہ کہ بنے گا سب کچھ پیار سے، بنے گا سب کچھ بھائی چارے سے، بنے گا مار دھاڑ سے نہیں بنتا۔ قومیں ترقی تب کریں گی جب پہلے امن آئے گا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملی تو اچھا خاصا سرپرائز دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پر ہے، ہمیں اس بخار کو ختم کرنا ہے، نفرت کی سیاست کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے دروازے مذاکرات کے لیے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، اگر ہماری حکومت بنی تو تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہماری کوئی سیاسی جماعت مخالف نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا غربت اور بے روزگاری سے مقابلہ ہے۔ تو کوئی سیاسی مخالف ہی نہیں، کوئی ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ جماعت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا مخالفین ہے، سیاسی مخالف۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر مقابلہ ہے تو اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کے ساتھ ساتھ تو پورے پاکستان میں سرپرائز دیں گے، اور ہم بالکل محنت کر رہی ہیں صوبہ پنجاب میں بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، خاص طور پہ پنجاب میں، تو ہم اچھا خاصا سرپرائز دلوا سکیں گے۔ یہ نفرت کی سیاست عروج پہ ہے، تقسیم کی سیاست اس عروج پہ ہے، اور ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا، ایک سب کو ساتھ ملا کے اس ملک میں عوام کے مسائل کے، ملک کے مسائل کے حل نکالنا پڑے گا۔ MQM پاکستان کے سینئر کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی سے نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی الائنس ہوا، بلکہ تعاون کی راہیں ہموار کی ہیں۔ کراچی کے وسائل کے ساتھ اب سیٹوں پر بھی سب کی نظریں ہیں، صوبے میں تبدیلی لانے کے لیے MQM انتہائی اہم ہے۔ مزید شفقت عزیز کی رپورٹ میں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 18ویں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر، آخری روز MQM پاکستان کے سینئر کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور سید امین الحق بھی بک فیئر پہنچے، جہاں اسٹالز کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کتب بینی کا بڑھتا رجحان اس طرف اشارہ ہے کہ عنقریب کراچی سے تبدیلی آنے کو ہے۔ جمہوریت کا مل کر خواب دیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے لگ رہا ہے کراچی پھر تبدیلی کا آغاز کر رہا ہے۔ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کہا اس معاملے میں زیادہ نقصان MQM کو ہوتا ہے، لیکن ابھی کوئی جلدی نہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، جس کے پاس جہاں پر مینڈیٹ ہے وہ الیکشن لڑے، جیتے۔ انتخابات سے متعلق خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہی قبول کریں گے۔
KP के सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध है। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार आज भी मुसर सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिया में -6, स्कर्दू, काला, मस्तूर, गोपस, कल्लात -5, गिलगित -4, कोयटा, रावलाकोट, हुंजा और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में सर्दी की लहर बरकरार है। मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में हैं तो वहीं बालाई इलाकों में मुतला जज़वी अबर आलूद है। ताहम कश्मीर और गिलगित में चंद मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इस वक्त मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, दिसंबर की सर्द सुबह, इसके साथ साथ हर तरफ परिंदों की चहचहाट, सुबह सवेरे का वक्त, हर नज़ारा इस्लामाबाद का काबिल दीद है। अगर मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात की से ये बात भी कही जा रही है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में सुबह रात के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, लेकिन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला भी जारी रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी वाजिया इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 21 से 22 डिग्री तक जाने के इम्कानात होते हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई सिंध के इलाकों में सुबह रात के औकात में स्मोक छाए रहने के इम्कानात हैं। सर्दी की शिद्दत में भी वाजिया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिसंबर का महीना है, मौसम खासा सर्द है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, आपने अपडेट किया। शहर लाहौर में मसनूई बारिश के असरात ख़त्म हो गए। स्मोक दोबारा से सर उठाने लगी है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया। शहर में धुंध का भी राज है। धुंध के बायस हद निगाह कम है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे अवैस गुज्जर। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, शहर लाहौर पर मसनूई बारिश के असरात जो है वो ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद दोबारा से स्मोक जो है वो सर उठाने लगा है। अगर शहर लाहौर के करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो शहर लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 181 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद शहर लाहौर और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 5वें नंबर पर आ गया है। अगर दूसरी जानब सर्दी की बात करते हैं तो शहर लाहौर में धुंध का भी जो है वो राज बरकरार होने लगा है। धुंध और स्मोक मिलकर जो है वो शहर लाहौर पर राज करने लगी है। अगर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ तो मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ज़्यादा होने के बायस जो है वो मोटरवेज जो है वो बंद कर दी गई है। शहरियों को जो है वो ट्रैफिक में काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और अगर मैं शहर लाहौर के करंट दर्जा हरारत की बात करता हूँ तो शहर लाहौर के करंट दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। दूसरी जानब अगर शहर लाहौर में बारिश की बात करते हैं तो आज शहर लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान जो है आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन 22 दिसंबर को जो है वो शहर लाहौर में बारिश की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद जो है वो शहर लाहौर में स्मोग में जो है वो काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और शहर लाहौर में रवां हफ्ते खुश्क सर्दी भरने का भी जो है। बहुत शुक्रिया वैसे आपने अपडेट किया। कराची में मगरबी सिस्टम के असरात सर्द हवाएं चल पड़ी हैं। आज और कल शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद यूसुफ से। जी हमाद। जी, कराची में मगरबी सिस्टम के असरात नमूदार होना शुरू हो गए। शहर कायद में कोयटा की सर्द हवाएं चलने लगी हैं। सुबह से ही कराची का जो मौसम है वो सर्द है और महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम जो है वो जज़वी अबर आलूद और खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। जबकि मौजूदा दर्ज हरारत इस वक्त कराची का 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत कराची का 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का आइंदा ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% बताया जा रहा है। जब माहिर माहौलियात का शहरियों से यही अपील है कि घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से जो है वो दीगर जो है मलबूसात पहनने की भी तरगीब दी गई है। जी
بہت شکریہ حماد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی اسموگ اور دھند کے باعث مختلف قسم کی بیماریوں نے جنم دینا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری بیمار ہو کر اسپتال میں آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمد عمران گورایا۔ جی بالکل، خشک سردی اور سموک فوگ کی وجہ سے جو ہے شہری مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں بھی مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ DHQ ٹیچنگ ہسپتال میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر مختلف قسم کی بیماریاں، کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کے جو پیشنٹ ہیں یہاں پر آ رہے ہیں۔ ہماری جو ڈاکٹروں سے بات ہوئی اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ مشتاق بشیر عاقب سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ خشک سردی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں جنم لے رہی ہیں اور مریض جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ اس خشک سردی سے بچیں اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کریں۔ جی، ہمارا مقصد پاکستان کو محفوظ، پرامن اور خوشحال بنانا ہے۔ قومی سلامتی پر مزید سمجھوتا نہیں کر سکتے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ پاکستان نے جلد بازی سے کام لیا۔ نگران وزیر اعظم کی برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں غیر قانونی تارکین وطن پر خصوصی تحریر۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سیکیورٹی مسائل پر جب بھی افغان حکومت سے بات ہوئی تو جواب ملا اپنا گھر ٹھیک کریں۔ اب پاکستان نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ غیر قانونی افراد کو پاکستان میں قیام کی اجازت دے کر ہم اپنی قومی سلامتی پر مزید سمجھوتا نہیں کر سکتے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دنیا کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا۔ برطانوی اخبار میں غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ناقدین کو بھرپور جواب دیا۔ کہتے ہیں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستان نے جلد بازی سے کام لیا، غیر قانونی تارکین وطن کو رجسٹریشن کے متعدد مواقع فراہم کیے۔ وزیر اعظم اپنے مضمون میں لکھتے ہیں ہمارا مقصد پاکستان کو محفوظ، پرامن اور خوشحال بنانا ہے۔ اگست 2021 سے کم 16 افغان شہریوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے ہیں۔ پاکستان نے جب بھی افغان حکومت کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل پر بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، تو پاکستان نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کریں گے۔ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی برادری کو بتایا کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت مختلف ممالک بھی غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ہم نے گزشتہ دہائیوں میں فراخ دلی سے تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد کو سنبھالا۔ مہمان نوازی پاکستان کے DNA میں شامل ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا سے متعلق سوشل میڈیا پر غلط معلومات کی بھرمار ہے جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ غیر قانونی افراد کی عزت نفس اور ان کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ملک بھر میں تقریباً 79 ٹرانزٹ مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں مفت کھانا، پناہ گاہ اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں قلعدم TTP دہشت گردوں کی گرفتاری کی بڑی خبر۔ ترجمان افغان وزارت داخلہ کی قلعدم TTP کے دہشت گردوں کی گرفتاری کی تصدیق۔ قلعدم TTP کے 35 سے 40 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاریاں پاکستان کی فراہم کردہ معلومات کے بعد ہوئیں۔ وفاقی حکومت کا غیر قانونی پاسپورٹ اور حساس ڈیٹا کی چوری روکنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے پاسپورٹ دفاتر کے 6 سیکشنز پر انسداد الیکٹرانک کرائمز ایکٹ نافذ کر دیا۔ افغانیوں اور غیر ملکیوں کے پاکستانی پاسپورٹس کا راستہ مستقل بند کرنے کے لیے پیکا نافذ۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے اہم دفاتر میں مخصوص افسران کے علاوہ داخلہ بند کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ سے سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ کراچی میں ایک اور سلنڈر دھماکہ۔ ماڑی پور مچھر کالونی میں سلنڈر کی دکان میں دھماکے سے عمارت منہدم ہو گئی۔ واقعے میں ایک بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ جائے وقوع کو محکمہ فائر فائٹرز اور 1122 نے کلیئر قرار دے دیا۔ عبید شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور مچھر کالونی میں سلنڈر دھماکہ، 60 گز پر قائم عمارت زمین بوس ہو گئی۔ جھلسنے اور ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے۔ ابھی تک جو ہے وہ 15 سے 17 کے قریب لوگ ہیں جو یہاں سے شفٹ کیے گئے ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں۔ ریسکیو آپریشن کا تعلق ہے، ریسکیو آپریشن میں ابھی ٹائم لگے گا، ہیوی مشینری منگائی ہوئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے۔ حادثے میں زخمی افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے اسپتال منتقل کیا۔ دھماکے سے اطراف کے مکانوں اور قریب کھڑی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ 20 لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا تھا جس میں سے 3 کی ایکسپائری کا اور 17 جو ہیں زخمی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا گیس کی قلت پر علاقے کے لوگوں کا انحصار سلنڈر پر ہے۔ علاقے میں اس سے قبل بھی ایسا حادثہ ہو چکا ہے۔ یہ 2 منزل اس طرح ہے، اوپر چادر ہے، بیچ میں ٹائل ہے۔ ابھی کہیں بندہ زخمی ہے، کوئی بندہ ابھی تک ملوا کا نیچے ہے، جن کا گھر ہے ان کا بھی ابھی تک نیچے ابھی تک نکال رہے ہیں۔ واقعے کے بعد انچارج کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ راجہ عمر خطاب نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے، دھماکہ ریفلنگ اور سپلائی کے دوران ہوا۔ انتظامیہ اس حوالے سے قوانین پر عمل درآمد کرائے۔
पाकिस्तान पोल्ट्री होल सेल एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची के भारी जुर्मानों से तंग आकर अनकरीब मुस्तकिल हड़ताल पर जाने का इंदिया दे दिया। सेक्रेटरी अब्दुल खालिक कहते हैं कमिश्नर कराची हमारे बेजा जुर्मानों से बाज नहीं आ रहे, जिससे तंग आकर वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कमिश्नर कराची रोजाना की बुनियाद पर उन्हें रेट लिस्ट मुहैया करें, जिसका मैकेनिज्म रोक दिया गया। मज़ीद तफसीलात शफकत अजीज से। पाकिस्तान पोल्ट्री होल सेल एसोसिएशन ने भारी और बेजा जुर्मानों के खिलाफ कमिश्नर कराची के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। कहा उनकी कोस्ट के मुताबिक रेट लिस्ट नहीं निकाली जा रही, जिससे तंग आकर वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हैं। जुर्माने, दुकानें सील, कैद-ओ-बंद की सोबतें, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हमारे ऊपर जो है रेट लिस्ट जबरी तौर पे जो है नाफिज कर दी जाती है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी अब्दुल खालिक और दीगर ने कहा कमिश्नर कराची रोज की बुनियाद पर इन्हें रेट लिस्ट मुहैया करें। ये रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि प्राइस को मैकेनिज्म को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाए। अगर रेट कमिश्नर का पूरा भी लगा दिया है तो भी इसको जुर्माने उठा दिए जाते हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री होल सेल एसोसिएशन के ओहदेदारान ने मजीद कहा कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स की बेज़ाब्तगियों और भारी जुर्मानों ने होल सेल और रिटेलर्स को खौफ में मुब्तला कर रखा है। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि बगैर किसी दुश्वारी के उनका कारोबार चलता रहे। कैमरामैन जुल्फिकार के साथ शफकत अजीज, न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद ओगरा दफ्तर के बाहर अंजुमन ताजुरान रेस्टोरेंट्स एंड बेकरी एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गैस की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया। फैजुल हसन मालिक के रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट, स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन की जानिब से ओगरा की तरफ से 137% गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, जो कमर्शियल 1660 रुपए फी MMBTU से बढ़ाकर 3900 रुपए फी MMBTU कर दिया गया है, जिसे मुस्तरद करते हैं। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलूच का कहना था अवाम के खून पसीने की कमाई से ये बिल्डिंग बनाई जाती हैं। अगर मसाइल हल न हुए तो उनका अगला पड़ाव सरीना चौक होगा। एहतजाज के दौरान ओगरा की जानिब से ताजरों के वफ्द को मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। ताजरों ने ओगरा हुक्काम से गैस के बिल जमा कराने के लिए वक्त मांगा। ओगरा की जानिब से ताजिर बरादरी को 31 दिसंबर तक गैस के बिल जमा कराने का रिलीफ फराहम किया गया। ताजिर बरादरी के वफ्द की चेयरमैन ओगरा से बुध के रोज मुलाकात कराने का मुतालबा भी मान लिया गया। एहतजाज खत्म करते हुए ताजिर बिरादरी का कहना था मुतालबात मंजूर न हुए तो अगली बार इससे ज्यादा तादाद में आएंगे। कैमरामैन राजा इबाद के साथ फैजुल हसन मलिक, न्यूज़ इस्लामाबाद। हर मुश्किल घड़ी में FC बलूचिस्तान नॉर्थ सरहदी हिफाजत के साथ साथ अवाम की खिदमत में पेश है। चमन शहर के मुख्तलिफ दौर दूर दराज इलाकों में 800 से जायद गरीब मुस्तहिकीन में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। अब्दुल बासित अचकज़ई की रिपोर्ट देखिए। महंगाई और बेरोजगारी के दौर में FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से चमन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 800 से ज्यादा मुस्तहिकीन में मुफ्त राशन पैकेज तकसीम किया गया। राशन पैकेज में आटा, घी, चावल, दाल और चीनी शामिल है। राशन तकसीम करने पर शहरियों ने FC बलूचिस्तान नॉर्थ के इस इकदाम को खूब सराहा। खुसूसन अजीब साहब का मशकूर हो कि उन्होंने इस हंगामी हालात में लोगों का मदद किया और 200 घरानों को राशन तकसीम किया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के मुताबिक राशन तकसीम करने का मकसद गरीब और नादार अफराद की मदद करना था। जरूरत की इस घड़ी में महंगाई से मुतासरा लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया। हर मुश्किल घड़ी में FC और आर्मी आवाम के साथ है। मकामी लोगों ने FC बलूचिस्तान नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, न्यूज़ चमन। मियां चन्नू में 13 साल उस्मान अरसा 13 साल से जल्द की बीमारी में मुब्तला है। वालिदैन ने तमाम जमा पूंजी इलाज पर लगा दी। घर में 4 फर्द और भी मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात नदीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू में गरीब मुतवसत खानदान को अरसे दराज से बीमारियों ने घेर रखा है। सारी उम्र की जमा पूंजी खर्च कर चुके, लेकिन बीमारियों से छुटकारा ना मिल सका। मेरे जी 2 बेटे है जी, दोनों बहुत बीमार है जी। बड़े बेटे का जी अख का मसला, अख च सराख है। घर मेरा किराए दा जी, मेहरबानी मेरे बच्चे का इलाज कराया जाए। बशीर अहमद के 2 बेटे दोनों ही इस बीमारी में मुब्तला हैं। वालिद टांग की माजूरी होने के बावजूद मेहनत मजदूरी करके घर के अखराजात पूरे करता है, जो बेटों के इलाज के लिए परेशानी से दो चार है। 2 मेरे बेटे हैं, दोनों बीमार है। एक नक का मसला है, ओदा एक ऑपरेशन हो गया, दूसरा होना है। दूसरा मेरा बेटा 13 साल का 3 महीने का सी जदों दा मसला बने। इलाका मकीनों का कहना है उस्मान बीमारी की वजह से हाथों से भी माजूर है, खुद से कुछ खा पी नहीं सकता। दूसरा बेटा जिसकी एक आंख में सुराख है और नाक का भी मसला है। मैं बहुत
तकलीफ में हूँ और गवर्नमेंट से मेरी अपील है मेरा इलाज करवाया जाए। एक बच्चा उनकी अख दे विच सुराख है, जिहड़ा दूसरा बच्चा है उनकी जिल्द दा मसला है ते वालदा इन्हां दी शुगर दी मरीज है ते वाला साहब पैर तो मजूर ने। ते मेरी हुकूमत अगे अपील है कि इस बच्चे दा इलाज कराया जाए। वालिदैन दूसरे बच्चों को खेलता देखकर आपदीदा हो जाते हैं। बशीर अहमद की आर्मी चीफ, वजीर आजम पाकिस्तान और मुखय्यर हजरात से अपील है इसके बच्चों का इलाज करवाया जाए ताकि वो भी आम बच्चों की तरह खेल कूद सके। कैमरा टीम के हमरा नदीम अख्तर, नियो न्यूज, मियाचल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तजारती राहदारी पर टैक्सीज की भरमार और जुर्मानों की वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एका कर लिया है। माल बरदार गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर्स ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करने और गैर कानूनी जुर्माने की वसूली का सिलसिला बंद ना होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे जमील खान। पाक अफगान तजारती राहदारी के ट्रांसपोर्टर्स, कस्टम और दीगर इदारों की जानिब से टैक्सेस और जुर्मानों पर तशवीश में मुब्तला माल बरदार गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर्स का पेशावर में इजलास। शुरका ने टैक्सेस और जुर्मानों की वसूली के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। मर्दान में बहुत बड़ा चालान दे रहा है, नौशेरा में दे रहा है, सौबी में दे रहा है, तो इसलिए मेहरबानी गवर्नमेंट से मैं जोरदार अपील करता हूँ कि खत्म करें, हम पायजामा हड़ताल पे मजबूर न किए जाए। ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों का कहना था कराची से लेकर अफगानिस्तान तोरखम बॉर्डर तक सालाना करोड़ों रुपए टैक्सेस की अदायगी के बावजूद इन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। जगह जगह पुलिस और ट्रैफिक एहलकार गैर कानूनी जुर्माने वसूल करते हैं। मसले तो यहाँ पे जो है अफगान ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में हर चीज़ का यूनियन है, लेकिन सिवाय ये अफगान ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट है और इसमें तकरीबन 10-12 हज़ार गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे बेजा इनको तंग किया जाता है। जो मसाइल है उसके हल के लिए पर आज ये इजलास हुआ। इजलास के शुरका ने वाजिह किया कि अगर पाक अफगान हुकूमतें ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती तो हड़ताल करके एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाले के मुतासरीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुतासरीन की जानिब से घर के बदले घर दो के नारे भी लगाए गए। मुतासरीन में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाला मुतासरीन ने क्या मुतालबात किए, मज़ीद तफसीलात जुनेद शाह की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा, ख़वातीन, बच्चों और मर्द हजरात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुतासरीन की जानिब से घर के बदले घर दो और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुतासरीन कहते हैं कि अभी तक उन्हें मुतबादिल घरों की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। 2 साल पहले सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। हमारे घर के लिए तो अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है और घर के लिए जिद्दोजहद किया जा रहा है। रेंट गवर्नमेंट ने जो दिया 2 साल का दिया, अब 3 साल हो चुके। मालिक मकानों ने किराएदारों को बाहर रोड पे निकाल दिया है। लोग दरबदर फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। मुतासरीन ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद बांध ली। कहा जल्द मुतबादिल घर फराहम किए जाएं। जुनेद शाह, नियो न्यूज़, कराची। दीना की तारीख़ी मकामात और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल को इसके बारे में रोशनास करवाने के लिए दीना GT रोड की दीवारों को आर्ट गैलरी में तब्दील करके शहर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया गया। इंतज़ामिया की इस काविश को शहरियों ने भी खूब सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं जरार हुसैन मीर। तारीखी मुकामात और रवायत का तहफ़्फ़ुज़, नई नस्ल की आगाही के लिए दीना GT रोड की दीवारों को आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा हो गया। इस काम के लिए दीना के मारूफ फनकार और मुसव्वर असद अली की खिदमत ली गई, जिन्हें कुदरत ने बुर्श और रंगों के जरिए शाहकार तराशने का फन अता किया। कहते हैं पेंटिंग पुल की दीवारों पर दिखाकर GT रोड को खूबसूरत बनाने और इलाके की तारीखी मुकामात को उजागर करना है। सर ये बल्दिया करवा रही है पहले तो, दूसरा ये कलर कास उन्होंने बनवाया है और टिल्ला जोगियाँ और मंगला डैम। इसी तरह शहर में मुख्तलिफ जगहों पर फ्लावर वगैरह और कुछ सीनरियाँ बनवाई हैं ताकि हमारा जो शहर दीना है ना, बाहर से आने वाले लोगों को भी अच्छा लगे और अपने जो रहने वाले हैं यहाँ पे मकामी लोग उनको भी अच्छा महसूस हो। फन मुसव्वरी के शाहकार को सड़क से गुजरने वाले शहरी भी इस आर्ट के साथ सेल्फी और वीडियोस बनाते हैं और इंतजामिया की इस काविश को सराहते हैं। मैं अभी यहाँ से गुजर ही रहा था तो मैंने ये नजर दौड़ाई है जनाब, बड़ी तारीखी मकामात यहाँ पे इन्होंने एज आ पेंटिंग की है। ये मंगला डैम है, साथ ही ये टिल्ला जोगियाँ और किला रोहतास की बिल्डिंग जो बहुत ही जबरदस्त है। पिछला रिसेंट है, महीने पहले भी जो बोर्ड उन्होंने लगाए हैं, माशाल्लाह चेंजिंग होती रही दीना में तो बड़ी अच्छा लगता है।
इंतजामिया की जानिब से जीटी रोड की दीवार पर मुसव्वरी के जरिए इलाकाई तारीखी मुकामात किला रोहतास, मांगला डैम और टीला जोगिया को उजागर किया गया। कैमरा टीम के साथ जर्रार हुसैन, न्यू न्यूज, दीना, जेहलम। डेरा बुगटी में 2 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। कुतुब मेले में तलबा ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं डेरा बुगटी में मजीद ऐसे इकदामात होने चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैज बुगटी की इस रिपोर्ट में। डेरा बुगटी में नौजवानों की जानिब से 2 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद, तुलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौका पर तुलबा का कहना था कि कुतुब मेलों के इनेकाद से हमारे मुआशरे में मजीद तालीमी शऊर में इजाफा होगा। ये एक खुशाइंद बात है कि पहली मरतबा जो है यहाँ पर बुक फेयर हुआ है। नौजवानों को मैं ये कहता हूँ कि आप आएँ, बुक्स की तरफ जो है ना रुझान करें। बुक्स ही बेहतरीन साथी हैं। हमारे नए नौजवान है, जो नए नस्ल है, जिनका रुझान ज्यादातर सोशल मीडिया तक महदूद है, इनसे जो है होने चाहिए कि वो यहाँ पर आ जाएं। अच्छी चीज है, तालिब इल्मों में शौर पैदा होगा, बेहतरीन चीज है तालीम के हवाले से। उम्मीद है लोग आते जाएंगे। बुक स्टॉल हमने अपनी मदद आपके तहत ऑर्गेनाइज किया है। हमें उम्मीद है कि डेरा बुगटी के अवाम इल्म दोस्त होने का सबूत दे देंगे। उनका कहना था तुलबा का अहम हथियार किताब है। किताब अगर हाथ में हो तो हर जंग और हर मुआशरे में फतह उनकी होगी। कैमरा टीम के साथ फैज बुगटी, न्यू न्यूज, डेरा बुगटी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।